पाद पद्म अनंत कोटि कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम एवं एही शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा अंशग्रहण करथिबा समस्त मातृ अभिप्सु आपा भाई को अंतररु प्रणाम। अपा सुंदर वंदनाटी प्रभु पाद पद्म रे निवेदन करुथिले। मंगलमय मंगल करिछ बाबारी परस वास्तव रे ताहा ही ए आजिर दिवस रे हमर ध्येय हेउ। तेणु आजिर आलोचनार विषयटी रहिछि कृतज्ञता से हमर असीम कृतज्ञता। आज होछि डिसेम्बर 8 तारिख। जो 5 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत दिवस गुड़िक आमे पालन करुछे। ए कृतज्ञता भरा दिवस गुड़िक मध्यरु यह होछि से चतुर्थ दिवस। तेबे अपा से जो वंदनाटी निवेदन करथिले सेतरे मध्य एई कथा रहिछि प्रभुंकर देह त्याग शरीर त्यागर रहस्य मध्य सेमिति महान मानुषी मन से कथा को बुझी पारेनी जानी पारेनी केते गभीर एवं केते रहस्यवृत से महान बलिदान तांकर शरीर को त्याग करी प्रभु कि प्रकार ए मानव जातिर कल्याण साधन करिसेंती। मानव जातिर कल्याण पाई ही से तांकर शरीर पर्यंत त्याग करिसेंती। तेबे मांकर जो वाणी समाधि रे जहा लेखा ही रहिछि से टू दी आवर इन्फिनिट आपनको अमर असीम कृतज्ञता। परम प्रभुंकर शरीर त्याग विषय तो आम जानिचे किछि पढ़िचे किभली समस्त घटना हे आसिला। बाह्य उपसर्गटी जदिओ देह असुस्थतार किछि लक्षण रहिथिला काहेकि ना प्रभु मिराकुलसली भ्यानिस्ड हबाकू चाहुनथिले। कोनसी प्रकार अलौकिक भावरे निजको एठु अंतर्ध्यान करदेबाकू चाहुनथिले कारण ए समस्त मानवीय धारा से अवलंबन करिसेंती। मानवटी को शिखै देबा लागि मानव को जणै देबा लागि जे ता पई ए सब कार्य असंभव नुहे से ए मानव स्थिति रु ही उद्धारित ही परिबो। से परम चेतना आडकू जीवा लागि पदक्षेप गुड़िक से ग्रहण करि परिबो। चेतना रे अग्रगति करि परिबो। से चेतना पर्यंत जाय पहुंची परिबो। ताहा ही से जणे देबाकू चाहथिले। तेणु करी से गोटे मिराकुलसली एमती अंतर्ध्यान हे जीवाटी पूर्ण जोगर ताहा मध्य धारा नुहे। तेणु करी प्रभु तांकर शरीर त्यागर निष्पत्ति जदिओ नहीं सारी थिले आमे जानिचे मां को मध्य पूर्वरु से मना करथिले मां शरीर त्याग करिवे नाही से करिवे एवं ट्रांसफॉर्मेशन रो काम मां ही आगो को नेबे ए डिसीजन ही सारी थिला अनेक पूर्वरु। तेबे भी प्रभु अपेक्षा करिसेंती नवेम्बर 24 दर्शन 1950 मसीह डिसेम्बर 1-2 रो कार्यक्रम सब किछि जेमते भल भावे हे सारिछि। तापरे प्रभु निर्धारण करिसेंती दिनटी समयटी सेठी पई ही तो समय पचारुथिले बारंबार निजे नॉर्मल हे जाउथिले पुणी थरे रोगग्रस्त हे कष्ट पाइला परि मन होथिले। टेम्परेचर बढ़ी जाउथिला परिश्राव घन लागुथिला यंत्रणा मध्य हेउथिबा परि मन होथिला किंतु से सब किछि तांकु बाध्य करि नथिला शरीर त्याग करिबा।
ଆମେ ଏସବୁ କଥା ପଢିଛେ, ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଅସୀମ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କରି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଯୋଉ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଡ୍ରେଡ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ନେବା। ମାନୁଷୀ ମନ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପୁଣି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପୁଣି କିଛି ସଂଶୟ, କିଛି ସଂଶୟ ତ ସଂଶୟ, ସନ୍ଦେହ ଏଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଆସେ, ପୁଣି ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଏହି ପରମ ପ୍ରଭୁ କିଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅବତାର, ଯିଏକି ଏ ଯାବତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ବୋଲି କହିଲେ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଆନ୍ ଏମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ। ସେଇ ପରମଙ୍କର ଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରସର୍ଜନ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ଏଇ ଏମାନେସନ ଶବ୍ଦଟି କିଭଳି, କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ, ଏ ପ୍ରସର୍ଜନ, ଏଇ କଥାଟି କଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏମାନେସନ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ଏମାନେସନ ଗୁଡିକ କଣ ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏମାନେସନ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ମା। ମାଙ୍କର ଏମାନେସନ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଆନ୍ ଏମାନେସନ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ। କିଏ ସେ ସୁପ୍ରିମ ନିଜେ ହିଁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଭଲ ଭାବେ। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ଯେତେ ବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତାହାରି ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାମରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ କୌଣସି ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଅବତାର, ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅବତାର ରୂପେ। କାରଣ ସମ୍ଭୂତିର ଶାଶ୍ୱତତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାର ସେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେଇକି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧିର, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାବଚ୍ଛର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆହୁରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଊର୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନାଉ ଅଗେନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ has come announcing to the world the realization of tomorrow, and again his message meets with the same opposition as of all these who preceded him. ଯେମିତି ଅବତାର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତି, ଜାଣି ନଥାନ୍ତି, ବୁଝି ନଥାନ୍ତି, ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଅବତାର ବୋଲି। ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାଠାରୁ କିଛି ଊର୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାର କଥା, ଊର୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରର କଥା ଯଦି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ, ପ୍ରଥମେ ସେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ। ଇଭେନ୍ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇ ପଡିଛି ମାନବ ଜାତି, ସେମିତି
ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଅସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସେଇ ନୂତନତ୍ୱର କଥାକୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଏଠି ରାଜତ୍ୱ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତିମାନବ ଜାତି ଏଠି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ କରିବ। ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଏଠିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନା ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। But tomorrow will prove the truth of what he revealed and his work will be done. କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୟ ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଯାହା ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ସେ ଏଠିକୁ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, କୌଣସି ନୂତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ତାହା ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇ ପଥଟିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେଇ ଆସନ୍ନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ମାନବ ଜାତିର ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବେ। ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଦ୍ୱାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାନବ ଜାତି ଭବିଷ୍ୟତର ସେ ଦିବ୍ୟତା ଆଡକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଅନ୍ତତଃ, ଯାହା ଅବତାର ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଦଉଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚିଂ, ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେତେ କେତେ ସନ୍ଥ ସାଧୁ, ଯେତେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅବତାର, ସେଇଭଳି ଇଏ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଧାରଣା କରି ନେଇଛୁ ତାହା ଭୁଲ। ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ ମାନବ ଜାତି କରୁଛି, ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଯାହା ଏଇଠି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ୟର ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତାହା ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକଟନ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବାନି। It is a decisive action direct from the Supreme. ଏହା ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ପରମଙ୍କର ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପରମଙ୍କର ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପାଷ୍ଟକୁ, ଅତୀତକୁ ବା ଇତିହାସକୁ, ସେ ଇତିହାସର ସେ ନୁହନ୍ତି, ଅତୀତର ସେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ସିଦ୍ଧି ଅଭିମୁଖୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟତା ଯେ କି ଭବିଷ୍ୟତର ସିଦ୍ଧି ଅଭିମୁଖୀ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ହଉଛି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଯୋଉ ଅତିମାନବ ଆସିବ ତାହାରି କଥା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଅବତାର ଯିଏକି ସିଧାସଳଖ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନବ ତନୁରେ, ସମସ୍ତ ସୀମିତତାକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନସୀ ତନୁର ଯେତେ ଯେତେ ସୀମିତତା ସବୁ କିଛି କରି ମାନବ ଜାତିକୁ ହାତ ଧରି ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଅବତରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ, ଏଇ ମଣିଷ ପାଖକୁ ତାର ଅସହାୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି। ନିଜକୁ ସେ ଏଇ ସୀମିତତା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି।
एई महान बलिदान पाई प्रथमे आमे तांकरी पाखरे कृतज्ञ हेबा। प्रति मुहूर्त परम चेतना एई अर्ध चेतना मनुष्य पाखकु ताहारी तनु धारण करी ताहारी सीमितता मध्यरे सबु किछि जंत्रणा को वरण करी आसिछन्ति। मृत्यु को मध्य वरण करी देखैछन्ति एवं ताहारी भीतर देई मृत्यु को अतिक्रम करी जिबा शिखैछन्ति। एथिपाई प्रथमे कृतज्ञ हबा। आउ कोन पई कृतज्ञ हबा कहउछन्ति श्री अरविंदंकर गोटे औरा गोटे प्रभा तांकर रहिछि, उज्जवल आभा उज्जवल प्रभा तांकर रहिछि, जहा प्रति आमे कृतज्ञ हबा। कोन ताहा माँ कहउछन्ति जतेबेले मु जापान रु आसिली मु बोट रे अछि, समुद्र रे अछि, मु किछि भी मो भितरे किछि प्रत्याशा नाही, किछि कथा भाबुनी, किछि चिंता भी करूनी। आई वाज बिजी इन इनर लाइफ, मु अंतर जीवन रे व्यस्त रहिछि। हठात कोन हैला, हठात करे दुई सामुद्रिक माइल 2 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम पंडिचेरी ठारू 2 माइल सामुद्रिक दूरता रे कोन हिछि, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द एयर changed so much that I know we were entering the aura of Sri Aurobindo. एभली भावरे से वातावरण से जलवायु से एति परिवर्तन लक्ष्य कली मु। हठात कहले मु इनर लाइफ रे मोर अंतर जीवन भितरे व्यस्त रहिछि, मु एकाग्र होई रहिछि। हठात एक विशाल परिवर्तन मु भितरे मु अनुभव कली। से समुद्र रे थाई मु जानी परिली आमे माने समस्त प्रवेश करूछु श्री अरविंदंक औरा भितरे। इट वाज ए फिजिकल एक्सपीरियंस। एटा एमिति एक स्थूल भौतिक अनुभूति, एहा एमिति सूक्ष्म बा एहा एमिति नुहे जे एहा गोटे अनुमान हे पारे बा गोटे कल्पना हे पारे, ताहा नुहे। मु मा कहउछन्ते मु ग्यारंटी देकी कहूची, I guarantee that whoever has sufficiently awakened and consciousness can feel the same thing. जे जने अति एक जागृत चेतना निज भितरे धारण करुथिबो से ए विषय रे अनुभव करि परिबो। एमिति एक तांकर औरा रहिछि, जेमिति आमे जानि जे तांकर जो प्रभाव केते दूर पर्यंत, खाली एतिकी तो स्थूल प्रभाव सूक्ष्म प्रभाव तो समग्र विश्व रे रहिछि, किंतु मा कहउछन्ति इट्स ए फिजिकल एक्सपीरियंस। एटा गोटे स्थूल भौतिक प्रभाव, जेमिति पवन बहिले अनुभव करूछु, जेमिति खरा पड़िले तातुची आम देह जदि खरा रे छिड़ा हबो, ठीक सेमति गोटे फिजिकल एक्सपीरियंस। एटा 2 नॉटिकल माइल्स रु से जानि पारिले। एभली भावरे तांकर दिव्य उपस्थिति, एमिति भावरे तांकर जो औरा सावित्री रो पंक्ति केतोटी, as if a weapon of the living light, erect and lofty like a spear of God, noble and clear as the broad peaceful heavens। एभली भावरे श्री अरविंदंकर औरा आ गोटे कंट्रारी एक्सपीरियंस, आ गोटे विपरीत अनुभूति मध्य मांकर अछि। जेतेबेले फर्स्ट टाइम पाई मा कार रे बहु बहु वर्ष परे जाउथिले लेक आगकू टिके जाउछंती, टिके लेक आगकू जस्ट जाइछंती, I felt all of a sudden that the atmosphere was changing, where there had been plenitude of energy, light and force, all that diminished and then nothing। मा कहउछंती मु जेमिति ए औरा कथा कहउछंती, ए जेमिति पॉजिटिवली फील करथिली, सेमिति नेगेटिव गोटे अनुभव मध्य होला। जेमिति जाउथिले कार रे लेफ्ट थारो टिके आगो को जाईची, सेई जो शक्ति, सेई जो आलोक जहा श्री अरविंदंकर
ଠାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ସବୁ କେମିତି କମି 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 ଯେମିତି ଯାଉଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆଉ ଯେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇକି ରହିଛି ଫିଜିକାଲି, ଆଉ ୱାର୍ଲଡରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କରି ଏଇ ଆଭା ମଣ୍ଡଳ ଘେରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡେନସେସନ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଶକ୍ତିର ଏକ ଘନତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭରି ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅରା ତାହା କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ସମସ୍ତ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦଉଛି, ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣି ଦଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି, କେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛି। এই କଥା ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ କିଛି ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ବୁଝିପାରିବା। ସାଧକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ବି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ସବୁବେଳେ ଭରି ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସାଧନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲାଗି ସେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଜଗତ କିପରି ଦୁଃଖ, ଶୋକ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁ କବଳରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା। ସାବିତ୍ରୀର ସେ ପଂକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି how shall I rest content with mortal days and the dull measure of terrestrial things, and I who have seen behind the cosmic mask the glory and the beauty of thy face, hard is the doom to which thou bindest thy sons। କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ହେ ଆଦ୍ୟା ପରାଶକ୍ତି ଜନନୀ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଏତିକି ଟିକେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି, ନିଜେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି କେମିତି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବି? ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମା, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିକି ରହିଯିବି? କେମିତି ଜଗତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ, କେମିତି ସାଧନା ତାଙ୍କର, ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି all heaven's beauty crowd in earthly limbs। ହେ ଅମୃତମୟୀ, ପୃଥିବୀର ନଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ପଦ ଧାରଣ କରି ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ମାନସୀ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। and with one gesture change all future time। ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଇଙ୍ଗିତରେ ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ନିଜ ପାଇଁ ସେ ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଆଉ କଥା ରହିଛି, ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ବୁଝିବା। ଏଇ ମାନସୀ ମନ ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, କିଛି ମାତ୍ର। ଦ ପାୱାର ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋସ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାନିମିଟି, ତାହା ପାଇଁ ବି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସମତା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାହା ଆମେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଏଇ ମାନସୀ ତନୁରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇପାରିଛେ। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ସ୍ଥିର, କେତେ ଶାନ୍ତ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଭିତରେ କେତେ ସମତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଝଡ଼ର କଥା ମା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ତାଙ୍କ ରୁମ ଭିତରେ ଝଡ଼ର ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ବୁନ୍ଦାଏ ବର୍ଷା ବି ସେ ରୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନି, ପବନ ମଧ୍ୟ ପରଦାକୁ ହଲେଇ ପାରିନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି।
कि विशाल शांति माँ कहते से विशाल शांति से परम अवतार से विशाल शांति ए पृथ्वी विराजमान कला आमरी गहन से ताहाकु अभिव्यक्त करिसेंती केते इक्वानिमिटी तांको भीतर केते समत्व गोटे उदाहरण से सुधीर सरकार तांकर जो देह खराब थिला जर होतिला देवघर रे श्री अरविंद सहित तांको अजाघर को जाइथिले देवघर को सेतेबेले श्री अरविंद महाभारत को इंग्राजी रे अनुवाद करूथांती लेखा हेछि टाइप करूछंती राति राति धरिक टाइप करूछंती एमिति टाइप करिकरी से थाक मारिकरी पेपर गुडी के रखिछंती सुधीर सरकार कहउछंती मोर एते जोरे बांती हला जे मु सेही पेपर उडा को ऊपर बांती करी पकई आउ के हितले कोभळे हेथंता परम प्रभु से तांकर से समत्वर भाव सेठी ए पृथ्वी वक्षरे सेठी अभिव्यक्त हेथिबार साधकटीर अनुभव किछि कहलेनी निजे उठी आसिले शांत भावरे स्थिर भावरे बिना कौन से विचलित भाव ना किछि गोटे शब्दर उच्चारण निजे ताको पोछि सफा करिबारे लागिले कागज गुड़िको केते समता केते स्थिरता केते शांति आलिपुर जेल रे तो आमे जानी छे पड़ी छे जे केते बसी थांते से एमिति जेमते निमग्न हेकरी आध्यात्मिक ध्यान भितर अन्य मान बड़ पार्टी रे कथावार्ता हुअन्ति गीत बोलंती केते कोलाहल करंती सुधीर सरकार भी निजे कहउछंती से किछि सेतरे डिस्टर्ब हुअन्तिनी बसिकी गीता पढु थांती सेमिति श्री अरविंदंकर पीस इक्वानिमिटी ए पृथ्वी रे अभिव्यक्त हेछि सेति लागि असीम कृतज्ञता तांको पाखरे आहुरी मध्य माँ कहउछंती कृतज्ञ हबा श्री अरविंदस वर्ड श्री अरविंदंकर प्रतिटी शब्द तांकरी जेते भी उच्चारण ताहा पई भी हमें कृतज्ञ हबा माँ शिखौचंती हमको तांको पाखरे केमिति कृतज्ञ हबा को हबो कोउथि पाई कृतज्ञ हबा को हबो कारण माँ जानंती संतान माने तांकर केते अज्ञ केते अनभिज्ञ जानंतीनी परम प्रभु को किभଳି कृतज्ञ हबा को हुए को कथा नहीं कृतज्ञ हबा को हुए कौन जानिले कृतज्ञ हबार भावटी आपे आपे तारि भितर उच्चारित हबो माँ कहउचंती मु गोटे एक्सपीरियंस मोर हेतिला जे मु जते फास्ट श्री अरविंद को पंडिचेरी रे देखिली मु डीप कंसंट्रेशन रे थिली गभीर एकाग्रता भितर थिली एवं दिने एमिति एकाग्रता भितर मु सब जिनिस गुडी को जहा सुपर माइंड रे अछि से गुडा को सब देखि पारुथिली जो गुडा को एठी भविष्य रे हबो जो गुडा को ए पर्यंत सेतेबेला पर्यंत मैनिफेस्ट कर नथिला सेतेबेला मु से गुडी को देखुथिली एवं मु श्री अरविंद को कहिली मु जहा देखिली से गुडी को अभिव्यक्त होन्ते कि से संगे संगे कहले यस गोटे शब्द उच्चारण कले यस एंड इमीडिएटली माँ कहउचंती संगे संगे आई सॉ दैट द सुप्रामेंटल हैड टच्ड द अर्थ मु देखली संगे संगे सुप्रामेंटल पृथ्वी को स्पर्श कला एंड एठी सुप्रामेंटल पृथ्वी को प्रथम थर पई स्पर्श करिछि फर्स्ट टाइम मु देखिली मध्य ताकू निजे तांकर शब्दर केते शक्ति गोटे पद कथा आहुरी केते एथिर उदाहरण भी रहिछि किंतु गोटे गोटे आमे उदाहरण नौछे कारण समय एते हमको परमिट करबेनी आमे पढिबा बहुत किछि मास्टर अरविंद लेखा भितरु पाइबा आहुरी मध्य माँ कहउचंती श्री अरविंदंकर स्पॉन्टेनिटी पई आमे कृतज्ञ हबा स्पॉन्टेनिटी कोन जेते बेले कौन सी कथा किछि स्वतःप्रवृत्त भाव रे हुए ता भितरु किछि भाबिबा दरकार पड़ेनी किछि सजाड़ीबा दरकार पड़ेनी संगठित करबा दरकार पड़ेनी किछि निष्पत्ति नबा दरकार करबा पड़ेनी किछि प्रयास र आवश्यकता मते हुएनी
କୌଣସି କଥାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉ ସତ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆସେ ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1914 ମସିହାରେ, ତାହା ମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରିଏସନ ନୁହେଁ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ସବୁ କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦଉଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ସାଇଲେନ୍ସ ନିରବତା ଭିତରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ନିରବ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟାଇପରାଇଟର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରରୁ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଏଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଇ ଟାଇପରାଇଟରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 64 ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ପେଜେସ୍ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ସେଇଗୁଡିକ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଝରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିଥିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଭିତର ଦେଇକି ଏଇ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ପରମ এই କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଏଇ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଉଦାହରଣ। ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଅବତାର ନିଜେ ଯୋଉ ରୂପେ ଦ୍ୱାର ରୂପେ ମଣିଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ଆଡକୁ ମଣିଷ ଜାତି ଆଗାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଥିଲାଗି କୃତଜ୍ଞ ହବା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତା ଯାହା ଏଇଠି ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଆମ ଭିତରେ ଚିରକାଳ ଭରି ରହିବା ଦରକାର। ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ଅଫ ଫୋର୍ସେସ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୟୁମୁଲେସନ ହଉଛି କଣ? ଏକତ୍ରୀକରଣ। ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଏକତ୍ରୀକରଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ଗୁଡିକ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ସିନ୍ଥେସିସ ଅଫ ଯୋଗ ବହିଟି ମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରତିଟି ବହି ସେତେବେଳେ ମା ସିନ୍ଥେସିସ ଅଫ ଯୋଗ ବହିଟି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବହିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୋଜ ଆର୍ ବୁକ୍ସ ଅଫ ରିଭିଲେସନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିବା ସେଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସେଇଠି ଶକ୍ତିର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇଛି। ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସେସ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସେସ ଅଫ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ନଲେଜ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସ୍ତରରୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମରି ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାହାରି ଭିତରୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ is like a small accumulator of the forces। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶକ୍ତିର, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚୟକାରୀ। ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣକର ଟିକେ ନଖରେ, ତାର କେଶରେ ତାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ନିହିତ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣୁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଗୁଣିଆ ରେଡି ସେଇ ସବୁ ନଖ କେଶକୁ ନେଇକି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ସବୁ ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଧୀ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ, ସେଇ ପୁସ୍ତକଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ସବୁ ଧୀ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆଦି ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରିବ।
ଏଇ କଥା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞ ହବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ସାବିତ୍ରୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ମୋନା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି, ଯୋଉଟା କି ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜଗତର ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି, ଏଗୁଡିକ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଥର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ମା ସେଇ ବାଣୀଟି ଲେଖିଲେ। ସେଇ ଭୌତିକ ଆବରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। ସେଇ ମାନବ ଶରୀର, ମାନବ ତନୁ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଥା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ସାଇଲେନ୍ସ ବି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶାଳ ନୀରବତା, ତାଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ନୀରବ। ଜଣେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ, ସାଧକ ମୋ ମନଟା ନୀରବ ହଉନି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲିଣି। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମଥାକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳା ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଯେମିତି କି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା, ତାକୁ କାଢିକି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳମୟ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକଦମ ନୀରବ। ସିଏ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ବି ପାରୁନି, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇଲେନ୍ସ ଟା ରହିଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁରୋଧରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କ ମାନବ ତନୁ ଭିତରେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ହସ୍ତର କଥା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କରିଥିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ କେତେ କେସ୍ ଦେଖିଛି, କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଦେଖିଛି, କେତେ ଆକ୍ୟୁଟ ପେନରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ, ଯୋଉଟା କି କିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତିନି, ସେ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି, ମଣିଷଟିକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ଯାଏ। ଏମିତି ଭୌତିକ ହସ୍ତରେ ବି ସେ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଛୁଇଁବାର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ହସ୍ତ ସେ ମଣିଷଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଯାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମାଧିରେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା, ଯାଅ ମୁଣ୍ଡ ରଖ ସମାଧି ଉପରେ, କହିଦିଅ ସେଠି, ଦେଖ କିଭଳି ଭାବରେ ତମର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ହଉଛି, ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହଉଛି। ଅନୁଭବ କର ନିଜେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଉପସ୍ଥିତି, ତାହା ପାଇଁ ବି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାରି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଆମଠାରୁ ଝରି ଆସିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆନ୍ତରିକ ହେଇ ଡାକେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଚେତନାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇବ, ସେ ନିଜେ ଏଇ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତାହା ଭେଦ କରିଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ, ଚେତନା ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିଯାଏ, ପ୍ୟୁରିଫାଏଜ୍ ଅଲ୍ ରିଙ୍ଗସ୍, ସମଗ୍ର ଚକ୍ର ଗୁଡିକୁ ପରିଶୋଧିତ କରେ, ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ସେଇ ମହିମାନ୍ୱିତ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ। ତାଙ୍କ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ଟୁ କଲ୍ ହିମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଅନଲକ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫିନିଟି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହଉଛି
ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କରୁଣା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚଢେଇଟିଏ ଆସିକି କବାଟ ଉପରେ କଣରେ ବସାଟିଏ କରିଛି। ମା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ବାଥରୁମ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜାଲାଲ ଆସିଲେ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଚଢେଇଟିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି। କେତେ କରୁଣା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଚଢେଇଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରୁଣା। ବିଲେଇଟିଏ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କଡେଇ ହେଇକିରି ବସନ୍ତି, ତାକୁ କାଢି ବାହାରକୁ ତଡି ଦିଅନ୍ତିନି କି ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ବସିଛି ବୋଲି ରାଗି ଯାଆନ୍ତିନି। ରୋଷେଇଆଟି କଣ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲା ତାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। କେତେ କରୁଣା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭରି ରହିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ କଥା, ଏଇ କଥା କହିଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାତି ପାହିଯିବ, ସେ କଥା ସରୁନଥିବ। କେମିତି କରୁଣାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଧାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସ୍ଥିରତା ଆଣି ଦଉଥିଲେ। କେତେ କେତେ ଘଟଣା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାମୁଁ ଜଣେ ପାଗଳ ଥିଲେ, ଜଣେ ପାଗଳ ମାମୁଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ବାଣକୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ। ଥରେ ସୁଧୀର ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାଣଟେ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ପାଖରେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାମୁଁ ଜଣକ। ତାପରେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଧୀର ସରକାର, ଯେ କଣ କହିବେ ମତେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯିଏ ଏତେ ଡରିକି ଅଛି ତାକୁ ଡରେଇବାରେ କଣ ବାହାଦୁରୀ ଅଛି, ବରଂ ଯିଏ ଡରିଛି ତାକୁ ଯଦି ନିର୍ଭୟ କରିପାରିବା ସେଇଥିରେ ବାହାଦୁରୀ ଅଛି। କେତେ କରୁଣାମୟ, ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷଟିକୁ, ସୁଧାରି ଦଉଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବତାର ଯିଏକି ନିଜର ସେଇ ଚାହାଣୀ, ସେଇ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ। ଅଧିକାଂଶ ସିଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି, ସାଧକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଗୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭାବିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପରେ ସେଇଠି ରହିକି ମିରାକଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେନି। ଆହୁରି ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି, ସେଇ ଚରମ ରୂପାନ୍ତରଟି ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ସହାୟକ ହବ। ସେଇ ଚେତନା ହିଁ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ, ଏଇ ଚେତନାଗତ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ତାହାର ହିଁ ସମାଧାନ ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା, ତାହାର ଅବତରଣ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା କେମିତି? କୃତଜ୍ଞତା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆସୁଛି, କରିବା କଣ? ଜଷ୍ଟ କେତୋଟି ଧାରା ଯାହା ମା ଆମକୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଜାଣିବା କଣ ଆମେ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଯଥାର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା ହବ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବାନି ମନ ନେଇକି। କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇ ପରମ ଚେତନା। ତାଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଧୃଷ୍ଟତା ହବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୁଝିବା ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମଙ୍କର ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ପରମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିପାରିବା, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିସଂକୋଚରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପି ଦେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା, ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ବି ସିମ୍ପଲ, ବି ସିମ୍ପଲ। ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଜଟିଳତା ଆଣିବାନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସତରେ କଣ ଅବତାର,
ସତରେ କଣ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଜଟିଳତା ଆଣିବାନି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅବତାର ବୋଲି। ଆମ ମନ ଆମକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦବ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦବନି। କୃତଜ୍ଞତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରେଇ ନବ, ବିଶ୍ୱାସ ହଜେଇ ଦବ, ଭରସା ଦୂରେଇ ନବ। ତାହା କରିବାନି। କେବଳ ସରଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମରି ଭିତରେ ରହି ଆମରି ଭଳି ମଣିଷଟିଏର ଶରୀର ଧାରଣ କରି କେତେ ଯେ କଥା ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସରଳ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବ, ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନିରନ୍ତର ରଖିଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଇପାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ କରିବ। ଏତିକି ଯଦି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ବାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ମାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ଯଦି କରୁଛେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।